الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى أو آية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إلى الآخر الآية. حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل
إسماعيل بن الإبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدات فليأتني فآتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هذا هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي خذه فحسوت الحثيات فقال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فأعطاني 1500. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد الله العزيز الصحافي صحيب عن أنس أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروا في المسجد فكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ فحثا في ثوب ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال أمر بعضهم يرفع إلى قال لا قال فارفه أنت على قال لا فناثر منه ثم ذهب قال لا قال فارفس أنت قال لا فناثر ثم هث ماله على كامله ثم انته عليه ثم آته عليه يرفعه فقال لوقته عليه فقال امروا بعضهما يرفع على قال الأقامل فأرفع أنت علي قال إفناثر منه ثم حتمه على كل كامله ينثره ما زاد عليه قال فأسر له عليه السلام وثم منها درهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد কেমন করে রবে তুমি কবরে শুইয়া কেমন করে রবে তুমি কবরে শুইয়া যদি তোমার না থাকায়া ঈমানওয়ালা যে কবরে বন্ধু বান্ধব যে কবরে বন্ধু বান্ধব কেউ থাকবে না সে কবরে থাকবা তুমি কেমনে একা সে কবরে থাকবা তুমি কেমনে একা ও তুই এই দুনিয়ার মায়ায় পড়ে করছ কত বাহানা এই যে নয় তোর আসল বাড়ি কবর যে তোর আসল ঠিকানা কবর যে তোর আসল ঠিকানা আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসার মালিককে আওয়াজ দিয়ে বলুন সবখানে যিনি আমাদের দেখেন বোঝেন তিনি কে আমরা যেটা বুঝি না তিনিও সেটা বোঝেন তিনি কে সব কিছু থেকে গোপন করা গেলেও একজনকে গোপন করা যায় না তিনি কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বুখারী দার্সে বাদ মাগরিব থেকে কবুল করেছেন যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাকে আপনাকে কবুল না করে অন্য কোথাও ফেলে রাখতে পারতেন না কিন্তু দয়া করে মায়া করে আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি রেখে এই প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে হলো যিনি আমাকে সব আপনাদেরকে কবুল করেছেন সে আল্লাহর প্রতি খুশি হয়ে মস্ত অবনত করে কালামত শুকর আদায় করি সকলে প্রিয় আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আরেকটা আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আরেকটা আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন সাথে সাথে প্রিয় নবীজির প্রতি সহস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগে যুগে কালে কালে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই দিনকে দুনিয়ার জমিনে জীবিত রেখে ইসলামের পরিপূর্ণ বিধিবিধান মানব জাতির কাছে প্রচার করে দিয়ে যিনি এখন মদিনায় শায়িত আছেন নবীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুস্তাফা আফতাবে নবুওয়াত শাহানশাহ রিসালাত সৈয়দুল মুরসালিন সৈয়দুল খতামুন নবিয়্যিন যিনি মহাবিশ্বের মহাবিশ্বায়ন মহান নেতা নেতাকুল সম্রাট নেতাকুল শিরভূষণ যিনি একজন আদর্শবান মহামানব এক আশ্চর্য মহামানব যে মহামানবের অনুসরণ অনুকরণের উপর নির্ভর করতেছে জান্নাত যাকে ডাইভার্ট করলে অ্যাভয়েড করলে ঠিকানা জাহান্নাম যার তরিকা আল্লাহ পাকের নির্দেশ দুটার সমন্বয় না হলে আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন না জান্নাতও দিবেন না এমন নবীর প্রতি সকলেই দরুদ পড়ি সকলে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত প্রাণ প্রিয় জামিয়ে জুমার উপস্থিতি আমরা বুখারীর সেই 448 পৃষ্ঠার 11 নম্বর লাইন থেকে জাবির থেকে হাদিসটা বর্ণনা সেখান থেকে আমরা আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহ তাআলা এই হাদিসের মধ্যে কি আছে তার আগেই মুকদ্দমাতে আমরা ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা আমাদেরকে শুনতে হবে এরপরে আমরা ধারাবাহিকভাবে সেখানে আমরা চলে যাব এবং কোরআন কি বলতেছে এই আয়াতের উপরে গুরুত্ব আসবে এই হাদিসে সুবহানাল্লাহ আর একটু আস্তে বলেন সুবহানাল্লাহ আস্তে বললে ধীরে হয় নাকি ধীরে হয় যাক তাও একটা দিক ভালো আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা
এই যে প্রতিকূল আবহাওয়া, আপনাদের এদিকে পানি হয়নি আজকে, হ্যাঁ? কখন? ও, আমাদের দিকে তো সেই মোটামুটি কেশরের ওই পার পর্যন্ত পানি একবারে সিরিয়াল চলতেছিল, এই জন্য একটু দেরি হয়েছে রাস্তাঘাটে আসতে। হ্যাঁ, তা থেকে আপনার রাগ করছেন আমার উপর? রাগ করলে আমার মুখের সামনে বলেন। এর আগে যেমন চেষ্টা করলাম মাগরিব ধরতে পারলাম। গত সপ্তাহে কোন মসজিদে দার্স দিয়েছিলাম আপনাদেরকে জানা আছে? গত সপ্তাহে এক মসজিদে দার্স দিয়েছিলাম, জানা আছে আপনাদের? হ্যাঁ, কেউ জানেন না? না না, আমি গত সপ্তাহে এক জায়গায় দার্স দিয়েছি আপনাদের অঞ্চলে, ওই যে মোড়ের উপর যে মসজিদটা, ওখানে ছিলাম। আবার ওখানে সিরিয়াল আবারও আসবে ইনশাল্লাহ, আল্লাহ কবুল করলে। সব কিছুর তৌফিক দানকে আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুলের ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব নয়। যাই হোক, কাল বিলম্ব না করে আমরা এই যে দার্স দেব, সে দার্সের উপরে কি আছে আমরা মুকদ্দমাতে কোরআন দিয়ে শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। এটা আমার ছাত্র জীবন থেকে অভ্যাস। কোরআন, এরপরে নবীজির সুন্নাহ হাদিস, এরপরে ইসলামী সাহিত্য, এরপরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, এরপরে বাস্তবতা, এরপরে আমাদের করণীয় শিক্ষণীয় বিষয়গুলো এখান থেকে আসবে ইনশাআল্লাহ। একবারে এক ঠিকই 3-4 পৃষ্ঠা অনুবাদ করে চলে গেলাম, কিছু গভীরে যেতে পারলাম না। ওই অনুবাদ খুব একটা আমাদের দুনিয়ার জীবনে আমলে কোনো কাজ আসবে না, ভুলে যাবো আমরা। এই জন্য আমরা অল্প শুনবো আর সেটার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করবো। এই শব্দগুলো পড়বো, অনুবাদ করব। এই অনুবাদ আপনারা তেমন কিছু বুঝতে পারবেন না, সব হাদিসের অনুবাদে তেমন কিছু বোঝা যায় না। এই জন্য ওটাকে বুঝতে হলে কোরআন দিয়ে তাকে ইঙ্গিত দিতে হবে, কোরআন কি বোঝাচ্ছে সেটা আমরা বুঝবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। কাল বিলম্ব না করি সরাসরি আমরা চলে যাই এইবার কোরআনুল কারীম সূরাতুন নূর। কত নম্বর সূরা বললাম? 24 নম্বর সূরা। সূরা আন-নূরের 51 নম্বর আয়াত এবং সূরাতুল আহজাবের থেকে এরপর আমরা দার্সে চলে যাব ইনশাআল্লাহ তাআলা। সবাই আরেকবার পড়ি, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নামা কানা কওলাল মুমিনিনা ইযা দুউ ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি লিয়াহকুমা বাইনাহুম আন ইয়াকুলু সামি'না ওয়া আতা'না ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। কোন সূরা বললাম? কোরআনে কারীমের 24 নম্বর সূরা সূরাতুন নূর। কোন সূরা বললাম? সূরাতুন নূরের 51 নম্বর আয়াত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, নূর মানে বহুবচন আলো, এটা আনোয়ার থেকে নূর শব্দটা এসেছে, আরবি গ্রামার যারা বুঝবেন তার মানে আল্লাহ তাআলা আলোর নামে সূরা দিয়েছেন। সূরা দিয়ে 51 নম্বর আয়াতে আল্লাহ একটা মেসেজ দিচ্ছেন, ইন্নামা কানা কওলাল মুমিনিন, নিশ্চয় মুমিন তো তারাই, মুমিনের বৈশিষ্ট্য তো তারাই গ্রহণ করতে পেরেছে যখন তাদের সামনে আল্লাহ পাকের বিচার ফাইসালার জন্য হুকুম আহকাম যখন এসে যায়, ফাইসালার জন্য আল্লাহ তার রাসূলের বিধানের প্রতি ডাকা হয়,
যে কোনো সমাধানের জন্য যখন আল্লাহর কালাম দিয়ে নবীজির সুন্নাত দিয়ে যখন ডাকা হয় তখন তারা এমন সুন্দর দুইটি কথা বলে। কয়টি কথা? কারা? যখন মুমিনদেরকে ডাকা হয় আল্লাহর কোরআন এই নবীজির এই দাস বুখারীর হাদিস দিয়ে, অর্থাৎ নবীজির সুন্নাত দিয়ে, হাদিসে নববী দিয়ে যখন মুমিনদেরকে ডাকা হয়, কাদেরকে ডাকা হয়? আমরা মুমিন হতে চাই না মুনাফিক হতে চাই? আওয়াজ দিয়ে সবাই অন্তরের অন্তরস্থল থেকে বলুন, আমরা মুমিন হতে চাই, মুনাফিক হতে চাই না। কেননা মুমিনের চাইতে মুনাফিক এই বিষয়টা আলোচনার একটু গুরুত্বর ব্যাপার। যদিও আমাদের ওটা অপ্রাসঙ্গিক কথা হলেও এক সময় প্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে হাদিসে যখন ধরব। তবে এতটুকু বলে নেই, যেহেতু মুমিনদেরকে যখন ডাকা হবে আল্লাহর কালাম প্রিয় নবীজির হাদিসে নববী থেকে দিয়ে যখন ডাকা হবে তখন তারা দুইটি বাক্য বলবে। কয়টি বাক্য বলবে বলেন? এটা দাস তো, বক্তা ছাড়া তো উভয়ের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে, তাই না? আমি বলে যাবো, আপনারা খালি শুনে যাবেন, তাহলে তো মনে থাকবে না। আর না কথা করলে খালি শুনবেন আর ভুলে যাবেন, এটা উদ্দেশ্য। এইখানে এই জিনিসটার জন্য আমি এই আয়াতটা নিয়ে এসেছি। আরো আয়াত আছে, তারপরে হাদিসের দিকে যাব। আমাকে মুরব্বী বলেছে, মুরব্বীও গতবারে বলেছে যে হাদিসের দার্স তো সিরিয়াস তো হবেই, তবে সেটাকে কেন্দ্র করে কোরআন থেকেও কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। কারণ কোরআন বিল কোরআন, কোরআন বিল হাদিস। তাফসীর কয় ধরনের? দুই ধরনের। একটা কোরআন বিল কোরআন, কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন দিয়ে, কোরআনের ব্যাখ্যা নবীজির এই হাদিস দিয়ে। কোরআন বলতেছি তার মানে তার ব্যাখ্যা এবং হাদিস দিয়ে আসবে, একটু পরে আসবো। মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ পাকের কালাম দিয়ে যখন ডাকা হয় আর নবীজির হাদিস দিয়ে যখন ডাকা হবে তখন মুমিনেরা দুইটি বাক্য বলবে। এক নম্বর বাক্য ক্বালু সামি'না ওয়া আতা'না। এক নম্বর মুমিনেরা বলবে আমরা শুনলাম, দুই নম্বর সাথে সাথে আমরা মেনে নিলাম। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বড় বড় আলেম ওলামা, মুফতি, মুহাদ্দিস, বক্তা আসবে এই হাটরা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ মসজিদে এসে শুধু দার্স দিবে। আপনারা শুধু শুনবেন আর চলে যাবেন। তাহলে এই দার্স কি আমাদের জীবনে কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে? আমরা কল্যাণ চাই না অকল্যাণ চাই গো ভাইরা। কল্যাণ চাই, কখনো অকল্যাণ চাই না। নিশ্চিত কল্যাণ পেতে হলে দুইটি দিক লাগবে। এক নম্বর ক্বালু সামি'না, আমরা প্রত্যেকটা সপ্তাহে হুজুরদের কথা শুনলাম, এ কথা আপনাদেরকে বলতে হবে, মানে শুনতে হবে। যারা চলে গেছে তাদেরকেও এই মেসেজ দিবেন যে তুমি কি নামাজ পড়তেছো, কি কারণে? যদি বলে নামাজ পড়তেছে আমি মুমিন হয়ে যাব, মুমিন হয়ে জান্নাত নিব, তখন বলবেন মুমিনদের দুইটি দিক থাকতে হবে। এক নম্বর, মুমিনদেরকে যখন কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে যখন ডাকা হবে, তার মানে এখন কোরআন দিয়ে ডাকা হচ্ছে, ঠিক কিনা? এই ডাকে যারা যারা সাড়া দিয়েছে এবং তারা একটা গুণ অর্জন করেছে, তাদের দুই নম্বর গুণ ওয়াতা'না, তারা বাস্তব জীবন থেকে শুরু করে সেই আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত মেনে নিতে কোনো দ্বিধাবোধ করবে না। জোরে গান সুবহানাল্লাহ। এই মেসেজ দেওয়া দরকার নাই ভাই? আজকের এই মেসেজ খুবই দরকার। আর একটা মেসেজ আপনাদেরকে দিতে হবে।
লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, নিজের বড়ত্বের জন্য নয়, এটা আপনাদের প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য বলবো। আমরা যারা এখানে আসি বা আপনারা যাদেরকে নিয়ে আসেন, এরা গতানুগতিক সাধারণ কোনো মসজিদে ইমাম মুয়াজ্জিন, হ্যাঁ, এরা ইমাম মুয়াজ্জিন গতানুগতিক, এরা সাধারণ কোনো ইমাম মুয়াজ্জিন নাই। আমি সাধারণ মানুষ হলেও এছাড়া যারা আসে তারা কিন্তু সাধারণ নয়। এই বক্তব্যই আমরা যখন বিভিন্ন অঞ্চলে জেলায় চলে যাই, এতক্ষণ বক্তব্য দিলে মিনিমাম 10,000 টাকা পাওয়া যায়। আপনাদের কাছ থেকে চাচ্ছি নাকি? হ্যাঁ ভাই, অনেকে বলবো হুজুর মনে হয় আজকে তো আমাদেরকে সাইজ করবে রে। কি ভাই? তাই ভাই? আবু বকর ভাই নাকি? আবু বকর ভাই না? ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এসে 10,000 টাকা দেয় ইচ্ছা করে ওয়াজ শুনে, এই ধরনের বক্তারা তো এখানে আসে না? তাহলে কেন আপনারা অবহেলা করবেন? কেন চলে গেলেন মুসল্লিরা? তাহলে হয় আপনাদের দাওয়াতের কোনো ঘাটতি আছে, সামথিং ইজ রং, উপস্থাপনের কোনো ঘাটতি আছে, আর না হলে নসিবে ঢুকেনি। হেদায়েত তো আমার হাতে না, নবীর হাতেও না। হেদায়েত কার হাতে? আল্লাহর হাতে, তাই না? আল্লাহর হাতে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা ফিকির আল্লাহর হাতে বলেই আমরা কি বসে থাকবো? কারণ আল্লাহ বলে দিচ্ছে যে কোরআন দিয়ে ডাকতে হবে, তাহলে মুমিন যারা হবে তারা শুনবে, আর না শুনলে তারা মুমিন হতে পারবে না। তারা কি হবে? মুমিনের বিপরীত কি? মুনাফিক। এই জায়গায় যৎকিঞ্চিত একটু মেসেজ দেই, মুমিন এক বছর, বহু বছরে মুমিনুন। আল্লাহ মুমিন নামে সূরা দিয়েছেন, আবার মুমিনুন বহু বছর নামে সূরা দিয়েছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? 23 নম্বর সূরা মুমিনুন, এটা বহু বচন, এক বচন মুমিন, এটা 40 নম্বর সূরা। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। মুমিনুনের বিপরীত মুনাফিকুন। মুনাফিক নামে মনে হয় আল্লাহ সূরা কোরআনে একটাও দেয়নি। দিছে দেয়নি ভাই? মুনাফিক নামে সূরা 63 নম্বর সূরা। শুধু তথ্য দিব, কত নম্বর সূরা? হ্যাঁ, 63 নম্বর সূরার নাম কি? মুনাফিকুন। বললেন হুজুর এত ওয়াজ বাদ দিয়ে এই মুনাফিক ধরার দরকারটা কি নাকি? আজকে সারা বিশ্বের থেকে লক্ষ্য করে দেখা যায়, হোক মুসলিম কান্ট্রি আর নন মুসলিম কান্ট্রি, হোক বাংলাদেশ আর ভারত আর সৌদি আরব আর বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, ইটিসি এটসেট্রা, যে কোনো হোক না কেন, প্রত্যেকটা অঞ্চলে আজকে মুনাফিকে ভরপুর হয়ে গেছে। আজকে মুনাফিকে ভরপুর হওয়ার কারণে প্রকৃতি ইসলাম দেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। এটাই কারণ, মানুষের মুমিনের সাথে মুনাফিকের সংখ্যাটা বেশি। শুধু সহজ সরল যেটা আমার দলের পক্ষে যেটা যাবে সেটা শুনবো, আমার দলের বিপক্ষে, আমার বিপক্ষে যেটা যাবে সেটা ডাইভার্ট করব। এটাই হলো নাম কি? মুনাফিক। এই মুনাফিক মারাত্মক খারাপ। এই জন্য গতদিন এইদিকে বরগাছি অঞ্চলে এক জালসায় বলে আসলাম, ভাইরে কপাল যদি ভালো করতে চান তাহলে মুমিন হয়ে যান, আর যদি কপাল পড়ে যায় তাহলে কাফের হন, কিন্তু মাঝখান থেকে মুনাফিক হন না। কারণ কাফেরের চাইতে মুনাফিক মারাত্মক খারাপ, চূড়ান্ত খারাপ। জোরে জোরে কান নাউজুবিল্লাহ। কার চাইতে কি খারাপ? মুনাফিক আরো মারাত্মক খারাপ। হুজুর বলবেন কেমন কথা হলো? কাফের তো ওটা অন্য ধর্মের হতে পারে, কিন্তু মুনাফিক তো প্রকৃতি পক্ষে খাঁটি মুমিনদের ভিতর, মুসলমানদের ভিতর থেকে। ওর বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী হাজিও, মৌলবি মুহাদ্দিস বিভিন্ন হতে পারে। এমনকি
প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে অন্তত শুক্রবারে হলেও আসে, শুক্রবারে যদি না আসে তো অন্তত ঈদে, 2 ঈদে আসে। কি কথা ভুল বললাম, ঠিক বললাম? তাহলে বোঝা যাচ্ছে মুমিন ইয়া মুনাফিকটা কাদের ভিতরে? এই নামধারী মুসলমানদের ভিতরে, নামধারী মুমিনের ভিতরেই মুনাফিক। তার মানে মুনাফিক হতে হলে 1 নম্বর শর্ত, তাকে নামধারী মুসলমান হতে হবে। নামধারী মুসলমান হতে হবে। আর কাফির মুশরিক এগুলো নন মুসলমান, এদেরকে এই লাইনে আনা যাবে না। মুনাফিক এটা হলো যেমন তেমন রোগ নয়, এটা কিন্তু যেমন তেমন রোগ নয়, এটা করোনা ভাইরাসও কিন্তু নয়, এটা গুটি বসন্ত কিন্তু নয়, এটা সিডর আইলা নয়, এটা এমন একটা রোগ, এটা ক্যান্সারকেও ছেড়ে গেছে। কিছু কিছু ক্যান্সারও ভালো হচ্ছে, হয় কিনা, ঠিক না ভাই? ঠিক। তার মানে মুনাফিক এত মারাত্মক খারাপ, এত জটিল একটা সমস্যা, একটা রোগ, তার নাম মুনাফিক। এটা ভাইরাসের চাইতে মারাত্মক খারাপ, ক্যান্সারের চাইতে মারাত্মক খারাপ। কিছু কিছু সময় আমরা বলে থাকি ক্যান্সারের নাই কোনো অ্যান্সার, কিন্তু অ্যান্সার তো কিছু আছে, কিন্তু বেশিরভাগই অ্যান্সার নাই, মারা যায়। তাই আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে ক্যান্সারের নাই কোনো অ্যান্সার। যার নাই কোনো অ্যান্সার তার চাইতে মারাত্মক খারাপ মুনাফিক। পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরাতুন নিসার 34 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছে, ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার। শুধু ছোট্ট করে তথ্য দিব, মুনাফিক ক্যান্সারের চাইতে মহা অপরাধ। নসিব খারাপ হলে কি হতে হবে? কাফির হতে হবে। কিন্তু কি হওয়া যাইবে না বললাম মুরব্বী, কি হওয়া যাইবে না? মুনাফিক হওয়া যাবে না। মুনাফিক শুনতে খারাপ লাগলেও এটা কিন্তু কোরআনের শব্দ। প্রত্যেকটা হরফে হরফে মিনিমাম কিন্তু একটা করে 10 নেকি পাবেন, মিনিমামে প্রত্যেকটা হরফে 10 নেকি। তাহলে মিম নুন হা ইয়া আইন কফ কয়টা হলো? মুনাফিক মিম নুন ফা ইয়া কফ কয়টা হলো? কোথাও মুনাফিকুন, কোথাও মুনাফিকিন। তাহলে ধরেন 5টা যদি হয় তাহলে 5 10 50। সেই কথাটা বলতে পারছেন না। মুনাফিক কি হয়ে যাবো না? কাফির হব না, হব কি? মুনাফিক হব? মুনাফিক হওয়া যাবে না। আমাদেরকে 1 নম্বর টার্গেট থাকতে হবে, আমরা হব কি? মুমিন। আর মুমিন হতে না পারলে কপাল যদি পুড়ে যায় তাহলে কাফের হলে তাও চলবে, কিন্তু মুনাফিক হওয়া যাবে না। কেমন করে? কাফের হচ্ছে মুনাফিক মারাত্মক খারাপ। কারণ মুনাফিকদের স্থান কোথায়? কি বললাম কোরআনে? জাহান্নামের একেবারে নিচে, একেবারেই নিচে। যে মুনাফিকের নিচে আর কেউ থাকবে না, বরং মুনাফিক কাফেরের নিচে থাকবে। কাফেরদের ঠিকানা কোথায়? জাহান্নাম। সেই কাফেরেরা ওই কাফেরদের নিচে থাকবে। মুমিন এর বিপরীত মুনাফিক। সেই মুনাফিক যারা কোরআনের আওয়াজ শুনে, কোরআনের দাওয়াত পাওয়ার পরে এমনি তো অবহেলা করে, অলসতা করে চলে যাবে, এরাই 1 নম্বর হবে মুনাফিক। আর না বুঝে গেলে সেটা আল্লাহ মাফ করতে পারে, কিন্তু বুঝে শুনতে ভালো লাগছে না। প্রত্যেক সপ্তাহের কথা শুনবো, এইরকম অলসতার ভাব দেখিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই।
কারণ মুমিনের দুইটা গুণ। এক নম্বর কি? মুমিন মুমিন শুনবে কার কথা? আব্দুল মান্নানের কথা, আল্লাহর কথা। কোন সূরা? সূরাতুন নূর। কত নম্বর আয়াত? 51 নম্বর আয়াত। মুমিনের গুণ দুইটি, ক্বালু সামি'না ওয়া আতা'না। মুমিন শুনবে এবং সাথে সাথে মেনে নেবে। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। কি এইগুলো অর্জন করতে পারবো আমরা? এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা হুজুরাত, এই সূরা হুজুরাতের 15 নম্বর আয়াতে আরো ক্লিয়ার করতেছে, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি। জোরে জোরে কান আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলছেন মুমিন তো তারা যারা আল্লাযীনা আমানু বলে আমরা ঈমান আনয়ন করলাম, বিল্লাহি আল্লাহর প্রতি। এবার হাদিসে দেখেন আসবে একটু পরে কি বলতেছেন, মুমিনেরা কারা? মুমিন তারা যারা 1 নম্বর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, 2 নম্বর নবীজির প্রতি ঈমান আনবে। কোরআনে সূরা তওবার মধ্যে আবার 3টা শর্ত দিয়েছেন মুমিনের। 1 নম্বর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে, 2 নম্বর নবীজির তরিকায় চলতে হবে, 3 নম্বর আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল অনুযায়ী একটা ইসলামী রাষ্ট্রের একটা নেতা তৈরি হবে। সেই নেতাকে বলা হয় উলিল আমরি মিনকুম। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে কয়টা পাইলাম? মুমিনের কাজ কয়টা পাইলাম? 1 নম্বর আল্লাহর প্রতি, 2 নম্বর রাসূলের প্রতি, 3 নম্বর একটা আমির নির্বাচিত হবে। কোরআন সুন্নাহর আলোকে একটা আমির নির্বাচিত হবে। ওই আমিরের আনুগত্য করতে হবে। যদি বলেন হুজুর আমি শুধু আল্লাহকে মানবো, রাসূলকে মানবো, আমিরকে মানবো না, তাহলে একটা আয়াতের 1 অংশ বাদ পড়ে গেল। এই 1 অংশ বাদ পড়ার কারণে সূরাতুল আলে ইমরান, এই সূরাতুল আলে ইমরানের 85 নম্বর আয়াতে তাকে রেড সিগন্যাল দিয়ে বলেছেন, আফাতুমিনুনা বিবাদিল কিতাবি ওয়া তাকফুরুনা বিবাদ। কিতাবের 1 অংশ মানবা আর 1 অংশ মানবা না। যেটা সহজ মানবা, যেটা কঠিন মানবা না, যেটা তোমার নিজের দলের পক্ষে যাবে মানবা, যেটা তুমি তোমার দলের বিপক্ষে যাবে রে মুসলমান, এইটা মানবো না। এটা কিন্তু মুমিনের গুণ না, এটা মুনাফিকের গুণ। আর মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের একেবারে গহীন তলদেশে। জোরে জোরে কান নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য সূরা হুজুরাতের 15 নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যাতে পাইলাম আমরা 2টা, অন্য আয়াতে পাইলাম 3টা। তার মানে কাজ হচ্ছে 3টা। এই আয়াতের আলোকে এবার আমরা কি বলবো? সুম্মা লাম ইয়ারতাবু ওয়া জাহাদু বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহি উলাইকা হুমুস সাদিকুন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলছেন মুমিনেরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আমিরের নেতার আনুগত্য, এই কথাটা তারা সুম্মা লাম ইয়ারতাবু ওয়া জাহাদু, এই আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের এই কথাতে তারা কোনো ধরনের কি করে না? সন্দেহ সংশয় করে না। সন্দেহ করা যাবে? সন্দেহ করা যাবে না আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের প্রতি। আল্লাহ কোনটা? আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ দিয়েছেন কোন কিতাব? কোরআনুল কারীম, যেটাকে ওহিয়ে মাতলু বলা হয়। আর এই হাদিসকে কি বলা হয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। হাদিসের উপর আমল করাটা রাসূলের উপরে ঈমান আনয়ন করা, রাসূলের উপর আমল করা, বিশ্বাস স্থাপন করা, যেটাকে বলা হয় ওহিয়ে গায়রে মাতলু। তো দুইটা ওহির প্রতি আমাদের ঈমান রাখতে হবে, তবে আমরা পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারব। যদি আল্লাহ রাসূলের প্রতি আনুগত্য না থাকে তাহলে আমাদের কি অপরাধ হবে? এবং সাহাবায়ে কেরামরা আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে কতটুকু তারা প্রস্তুত ছিলেন, আজকের এই হাদিসে হাদ্দাসানা আলী ইবনে আব্দুল্লাহ
حدثنا إسماعيل بن الإبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكري عن جابر بن عبد الله হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করতেছেন তিনি বলতেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঠিক আছে শুরু হয়ে গেল অনুবাদ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলতেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাকে বলেছিলেন যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে তবে আমি তোমাকে এখান থেকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা করব এখানে কোন দেশের কথা আসলো বাহরাইন মনে রাখবেন এখানে আপডেট তথ্য আছে আমরা আগে অনুবাদটা শেষ করি না বাহরাইন থেকে কোনো মাল আসলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে কিছু দিবেন বললেন হাদিসে এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে এ পরিমাণ ওয়াহাকাযা হাদিসের মধ্যে শব্দ শুনলাম কি শুনলাম না তার মানে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে তবে আমি তোমাকে এই পরিমাণ প্রদান করব জোরে কান সুবহানাল্লাহ এই কথা বলে কিছুদিন পরে নবী মারা যায় কি হয় নবীজি মারা যান মারা যাওয়ার পরে ওয়াকানা আবু বকর এবার فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مال البحرين قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই অবস্থায় একটা কথা বললেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যে ব্যক্তি কোনো ওয়াদা করে থাকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি কাউকে কোনো কিছু দেওয়ার যদি ওয়াদা করে থাকেন ওয়াদা করেছে কাকে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে কি দিবেন কিছু অর্থ সম্পদ দিবেন কোথায় থেকে আসলে বাহরাইন থেকে আসলে কথাটা কি আমার না এই হাদিসের কিতাবের 448 পৃষ্ঠার 13 নম্বর লাইনে 11 নম্বর লাইন থেকে শুরু করে 13 নম্বর লাইনের মধ্যে পাবেন এইবার নবীজি মারা গেল আবু বকর দায়িত্ব পেয়ে গেল খলিফা কে হলো আবু বকর খলিফা পেয়ে গেল আবু বকর খলিফার আসনে বসার কাল মুহূর্তে তখন তিনি বললেন নবীজি কাকে কি দিতে চাইছে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন আমাকে নবীজি বাহরাইন থেকে মাল আসলে দিবেন এইবার আবু বকরের কাছে বাহরাইন থেকে কিছু মাল চলে আসলো কোনো এক সময় চলে আসলো এদিকে নবীজি মারা গেছেন দায়িত্ব পালন করতেছেন কে আবু বকর ওমর ওসমান আলী ইসলামের খলিফা কয়টা 4টা খলিফা এই 4টা খলিফার পরে আর খলিফাকে মানার দরকার আছে না নাই ও মুসলমান মায়ের সন্তানেরা আর খলিফা মানা মানে কি কথা মৃত্যুর এক মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর কালাম নবীজির তরিকা অনুযায়ী আমাকে আপনাকে চলতে হবে এই জন্য আবু বকর দাঁড়ানোর পরে তিনি বলতেছেন কে কানাত লাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদাতুহুল ফালিয়াউতিনি ফাআতাইতুহু ফাকুলতু ইন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর বললেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যে ব্যক্তি কোনো কিছু নেওয়ার ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে সে যেন আমার নিকট হইতে মাল নিয়ে যায় নবীজির কাকে দিতে ওয়াদা করেছে নবী নাইতে কি হয়েছে নবীজির তরিকা আছে নবীজির প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে সেই কিতাব অনুযায়ী আমি আবু বকর সেই ফয়সালা করব সেই সূত্রে বাহরাইন থেকে মাল চলে এসেছে এবার চলে আসো কাকে বলতেছেন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এবার তখন মাল নিকট চলে আসে তখন তার নিকট গোলাম এবং তার নিকটে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ চলে গেল যাওয়ার পরে বললেন ইয়া রাসূল ও আবু বকর কি মাল দিবে যদি আমার নিকট বাহরাইনের সম্পদ আছে তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ দিব
নবীজি কি বলেছিলেন? ওয়াহাকাজা ওয়াহাকাজা, এই জায়গা, এটা এই হাদিসের মধ্যে দুই জায়গায় কিন্তু আসছে। কয় জায়গায়? বলবেন হুজুর একই কথা বারবার বলছেন কেন? ওয়াহাকাজা ওয়াহাকাজা। আবু বকর জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে যখন নবীজির কথাবর্তন হচ্ছিল, বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ আসলে দিবেন, কিন্তু মারা যাওয়ার পরে আবু বকর পাওয়ার পরে আবু বকর বললেন আমিও তোমাকে দিব, ওয়াহাকাজা ওয়াহাকাজা ওয়াহাকাজা, এই পরিমাণ দিব, এই পরিমাণ দিব, এই পরিমাণ দিব। এবার জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন কি বলতেছেন দেখেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে فقال عاته عنده فليؤته فأتيته فقل لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فقال لي خطيت عليه। তুমি তোমার আঞ্জলি দিয়ে এখন যা লাগবে নিয়ে চলে যাও। সুবহানাল্লাহ। নবীজি যেহেতু পরিমাণের কথা বলেন, এই পরিমাণে এই পরিমাণে এই পরিমাণ দিব, কিন্তু এখানে কি পরিমাণ দিবে তার উল্লেখ নবীজি করেননি। এবার আবু বকর কি বলতেছেন? তুমি এই পরিমাণ নিয়ে চলে যাও, এই পরিমাণ এই পরিমাণ এই পরিমাণ, কত সেটা হাদিসের প্রথম দিকে নাই। এবার দুই আঞ্জলি ধরে নিয়ে চলে গেল। নেওয়ার পরে এইবার লাওয়াজাদা লাউকাদ জাআনা মালুল বাহরাইন আতাইয়াহু। এবার হাদিসের শেষ অংশ বলছে ফাকাল আলী দিন, আমি তো নির্ধারণ করিনি, করেছি কি? করেছি? করেনি। তাহলে এবার তুমি যা নিলে না হয়েছে, এবার তুমি হিসাব করো, এবার তো সমস্যা নাই, কারণ নেওয়া হয়ে গেছে, তো তোমার বেশি হোক কম হোক তোমাকে আর ফেরত নেওয়া হবে না। হাদিসের ভাষায় বলতেছে হাইযা হিয়া খামসুমিয়া, সেটা 500 দিরহাম হলো। সুবহানাল্লাহ, 500 দিরহাম। এরপরে বলতেছে কি ফাআতানিয়া আলফা ওয়া খামসামিয়া, এবং সেটা 500 থেকে হতে হতে হয়ে গেল 1500। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই যে এখান থেকে আপনারা কি বুঝবেন? এখান থেকে কোন জিনিসটা বুঝলেন বলুন তো? এখান থেকে কোন জিনিসটা আপনার জীবনে আমল করবেন? বলেনি সব হাদিসে বুঝবেন না, এখান থেকে আমল করবেন কোনটা? ওই যে আগে যে এখন আয়াত করলাম না, তাফসীর করলাম না, আয়াতের ব্যাখ্যা। আয়াতের ব্যাখ্যাতে কি আসলো? মুমিন তো তারা যারা ঈমান আনে কার প্রতি? আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের প্রতি, ঠিক না? এটা পরের আয়াতের, আগের আয়াতের কিন্তু বলছি না, পরে যে আয়াতের হুজুরাতের যে আয়াতটা আপনাদের সামনে পেশ করলাম ওখানে বলা হয়। তাহলে ঈমান আনতে হবে আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের প্রতি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিতেছে, মারা গেছেন, ওই নবীজির দায়িত্বভার যে বসলো তার কি দায়িত্ব নাই? অবশ্যই দায়িত্ব আছে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর যে অঞ্চলে হোক না কেন, যেই পার্লামেন্টের প্রধানমন্ত্রী হবে, হ্যাঁ, তার দায়িত্ব ওই 1400 বছর আগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিভাবে তার দেশ চালিয়েছেন, কিভাবে অর্থনৈতিক চালিয়েছেন, কিভাবে রাজনৈতিক করেছেন, কিভাবে বাইতুল মালের ব্যবস্থা করেছেন, কিভাবে মানুষের অভাব দরিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করেছেন, ওই নীতি অনুযায়ী ধরে রাখতে হবে। আজকে সূরা হুজুরাতের 15 নম্বর আয়াত থেকে তা পাইলাম, এবং সেই আনুগত্যের প্রমাণটা বাস্তবে প্রমাণ করে দিচ্ছেন আজকে দার্সের বুখারীর 448 পৃষ্ঠার এই 13 নম্বর লাইন থেকে। আজকে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর হাদিস থেকে আমরা সেটাই পাচ্ছি যে নবীজি মারা গেছেন, আবু বকর খলিফা হচ্ছেন, এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেই নিয়ম সিস্টেম অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী সেই মালগুলো বিতরণ শুরু করতেছে। আবু বকর বলতে পারতেন ঠিক আছে নবীজি মাল দিয়ে দিতে চেয়েছে, তুমি ওখান থেকে 5 দিরহাম নিয়ে চলে যাও, অথবা 10 দিরহাম কি 20 দিরহাম, যে কোনো পরিমাণ উল্লেখ করতে পারতেন না? পারতেন না। কিন্তু উল্লেখ করলেন না কেন বলেন? এখানেই ব্যাপার, এখানেই ব্যাপার। উল্লেখ করলেন না কেন ভাই? কিছু বুঝতেছেন কি না? বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছি। কারণ রাসূল পরিমাণ নির্ধারণ করেন নাই, তাই আমি আবু বকর নবীজির ওই দায়িত্বে আছি, ওই নবীর প্রতি যে কিতাব নাযিল ওই কোরআন দিয়েই ওইভাবেই চালাচ্ছি, সুতরাং আমিও এখানে পরিমাণ উল্লেখ করব না। সূরা হুজুরাতে কি বললো? ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং রাসূলের আনুগত্য করে।
ঠিক না ভাই? আর তার আগের রাতে প্রথম দিকে সূরাতুন নূরের 51 নম্বর আয়াতে আমরা কি পাইলাম? মুমিন তো তারাই হবে যাদেরকে কি দিয়ে? দুউ ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহ পাকের লিয়াহকুমা বাইনান, আল্লাহ পাকের এই কালাম কোরআন দিয়েছেন, এই কোরআন দিয়ে যখন মুমিনদেরকে ডাক দেওয়া হবে তখন তারা মুমিনেরা 1 নম্বর বলবে কি? শুনলাম। তার মানে আজকে শুনতেছেন, অর্থাৎ আমরা আল্লাহর কথা শুনতেছি, নবীজির কথা শুনতেছি। 2 নম্বর কাজ কি হবে? ওয়া আতানা, মেনে নিতে হবে। তাই তো আবু বকর সে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে আল্লাহর নবী যে পরিমাণ দিতে চেয়েছে, যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, ঠিক আবু বকর খেলাফতে বসে ওই একই বাক্য তিনি পেশ করলেন। সম্মানিত উপস্থিতি, এইবার আঞ্চলিক হিসাব করে 500 হলো। তখন তিনি আমাকে 1500 দিলেন। আগে তার ইচ্ছা মতন নিয়ে নেওয়া হলো, আগে ইচ্ছা মতন নিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে আবার আমার তরফ থেকে দেওয়া হলো। এবার আমার তরফ থেকে দেওয়া হলো, এবার একটু ভিন্নতা আসবে। দেখেন, কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান যদি না থাকে আপনি কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন। এমনকি সমাজেও আছে অনেক সাধারণ মানুষ বলে, হুজুর এক হুজুর এই বললো আর এক হুজুর এই বললো, কোনটা করব? কি অবস্থা বললাম? ওই হুজুর বলতেছে নাভির নিচে হাত বাঁধতে হবে, ওই হুজুর বলতেছে বুখারীর কিতাবে আছে বুকে হাত বাঁধতে হবে, আর একজন বলতেছে 8 রাকাত, আর একজন বলতেছে 20 রাকাত তারাবি, কেউ বলছে আমিন জোরে, কেউ বলছে আস্তে, কেউ বলছে পায়ে পায়ে ভিড়ে দিতে হবে, কেউ বলতেছে না পায়ে পায়ে ভিড়ালে বুখারীর হাদিস আদবের খেলাফ হবে। এইরকম কথা ঠিক কিনা? এইরকম প্রচলন আছে। এই সমস্ত প্রশ্ন বিভ্রান্ত হবে তারাই যাদের ইলমের গভীরতা নাই। আমাদের কাছে যত রকম নিত্য নতুন মাসলা মাসাইল আসুক, আমরা কোনো বিভ্রান্ত হই না। কারণটা কি? কারণ ওর বক্তব্য উনি দিয়ে গেছে, আমার দায়িত্ব আমার মেধায় এবং ইলম কালামে যদি সঠিক মনে হয় মেনে নিতে হবে। আর যদি মনে হয় না আমার ইলম কালামে ওরটাই ভুল আমারটাই সঠিক, তাহলে আপনারটাই আপনি পালন করবেন। কথা বলেন ঠিক কি না? আবার অনেক সময় একেবারে হবু হবু হাদিস, অনেকে বলবে হুজুর হবু হবু হাদিস না থাকলে মানবো না, এটা আর একটা মূর্খামো। কি এটা? হ্যাঁ, এটা আর একটা মূর্খামো। এই হাদিসে, আজকের এই হাদিসের মধ্যে প্রমাণ পেয়ে যাবেন। আবু বকর ওই জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে প্রথমে কি বললেন? নবীজি তোমাকে যেহেতু পরিমাণ উল্লেখ করে নাই, তাই তুমিও এখানে আঞ্জলি ভরে যা দরকার নিয়ে চলে যাও। নেওয়া হয়েছে। এবার হিসাব করো কত পাইলে। দেখতেছে 500। খমসা মিয়া 500। তখন আবু বকর এবার করলো কি? আলফা খমসা মিয়া, সেটাকে আবার 1500 করে আবার নিজের মতন করে আরো কিছু বাড়ায় দিলেন। কিন্তু এবার দেখেন, প্রথম দিকে আমল করলেন কার কথা? নবীজির শিখানো অনুযায়ী, আল্লাহ পাকের ঘোষিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আইন অনুযায়ী। এইবার খলিফা আবু বকর, নবীজি নাই, এখন স্থান কাল পাত্র ভেদে মাসলা একটু এদিক সেদিক হয়ে যাবে। এই ব্যক্তি দেখতেছে এখন যে পরিস্থিতি, একে আরো পরিমাণ দিতে হবে। কেননা এখানে কেননার উত্তর নেন। এইবার ওয়াকাল ইব্রাহিম ইবনে তুহমান আন আব্দুল্লাহ ইবনে আল-আজিজ ইবনে সুহাইদ আন আনাস উতিয়া للنبي صلى الله عليه وسلم بمال البحرين فقال انثروا في المسجد القصى مسجد وكان اكثر مال الاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم। বাহরাইন থেকে যখন মালটা চলে আসলো, আসার পরে ফিল মসজিদে ঢাললেন। কথাটা কার? নবীজির। সুবহানাল্লাহ। কোথায় ঢাললেন? ফিল মসজিদে ঢাললেন। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার হুকুম হাকাম মসজিদ ভিত্তিক হবে। অনেকে বলেন হুজুর মসজিদে রাজনীতি চলবে না, তাহলে এবার রাজনীতির অর্থ বাহরাইন থেকে আসলো, আবু বকরের কাছে ঢালতেছেন কোথায়? মসজিদে। তাহলে রাজনীতি করলো আবু বকর, ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনীতি করলো আবু বকর। আবু বকর বাহরাইন থেকে মাল আসলো গরিব দুঃখীদের জন্য বন্টন করার দায়িত্ব আবু বকরের। আবু বকর ঢাললেন কোথায়?
মসজিদের মধ্যে ঢাললেন। তার মানে মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবি কথা চলবে না। এই সাইনবোর্ড আজ থেকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে, ল্যাট্রিনে ফেলে দিয়ে আসবেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? আরে পাগল মুসলমান, মসজিদে দুনিয়াবি কথা হবে না, তাহলে দুনিয়াতে কোন কথা হয়? এটা কোথায়, এই কথাটা কোথায় বলতেছি? দুনিয়াতে না মরে ব্যাপারে বলতেছি? হ্যাঁ, এটা দুনিয়াতে বলতেছি। আর দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তা যা কিছু দরকার প্রত্যেকটা কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হতে হবে। সবগুলো আপনার প্রয়োজনীয় কথা সেটা মসজিদেই বলতে হবে। এইবার আসুন, যদি কারো মনে প্রশ্ন জাগে, হুজুর কেমন হয়ে গেল? আপনার সাথে একটু দ্বিমত করছে, ওই ভাইকে বলতেছি, আপনি যদি বলেন মসজিদে রাজনীতির কথা চলবে না, দুনিয়াবি কথা চলবে না, হাইরে ভাইরে, যে কথা, যেই দুনিয়াবি কথা মসজিদে বলা চলবে না, সেই দুনিয়াবি কথা মরণের আগ পর্যন্ত করা যাবে না। কোন সময় করবেন আপনি? কি একমত? যেই দুনিয়াবি কথা মসজিদে বলা চলবে না, সেই দুনিয়াবি কথা মরণের আগ পর্যন্ত 1 সেকেন্ডের জন্য মুসলমানদের জন্য হারাম, হারাম, বিলকুল হারাম। সম্মানিত প্রাণপ্রিয় উপস্থিতি, কথাগুলো সব কিছু আপনার বিবেক দিয়ে নিতে হবে। আসলেই তো তাই, এটা মসজিদে দুনিয়াবি কথা চলবে না, তাহলে সে কথা কোন জায়গায় চলবে? মরণের আগে চলবেই না। কি অযৌক্তিক? অযৌক্তিক, মরণের আগে চলবে না। বহুদিন আগে রাজনীতিক এক ভাই বলেছিল যে, একটি কথা বলেছিল যে আমাদের প্রথম পরিচয় বাঙালি, তারপরে পরিচয় মুসলমান, এইভাবেই বলেছিল। কি শুনেছেন কথাটা? আমি তথ্য দিচ্ছি, আপনারা নিবেন। কথাটা আছে, নেটে আছে, ফেসবুক আছে, নেটে আছে, অনলাইন আছে। একজন নেতা, যাকে বাংলার কিছু সেকুলারিজম, কিছু মানুষেরা যাকে এখন ফলো করার চেষ্টা করতেছে, এই নেতা বলেছিল আমার প্রথম পরিচয় বাঙালি, 2 নম্বর পরিচয় মুসলমান। আপনাদের ভাষা কি? হ্যাঁ, আমার 1 নম্বর পরিচয়, তারপরে 2 নম্বর বাঙালি বলবেন না, ভারতীয় বলবেন না, আফগানিস্তান বলবেন, হ্যাঁ, লন্ডন বলবেন? কি ভাই ভুল বললাম? পরের কথা তো। তাহলে 1 নম্বর পরিচয় মুসলমান, আর সেটাকে 2 নম্বরে নিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এইবার এই কথাতে কি বলছি, এটাও প্রাসঙ্গিক কথা, এখানে আছে সেই কথাটা, খালি মিল করতে সেই মেধা লাগবে। ওই ব্যক্তি যখন এই কথাটা বলল, বলে ওই ব্যক্তির ভাইরা বলল যে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা, বলে না? ধর্ম আর রাজনীতি যদি আলাদা হয়, তাহলে তোমার কাছে কেন সেই রাজনীতি? ধর্ম আর রাজনীতি, ভাই ভালো করে খেয়াল করেন, ধর্ম আর রাজনীতি যদি আলাদা হয়, তাহলে তোমার কেন রাজনীতি? তোমার কাছে কেন রাজনীতি? ধর্ম আর রাজনীতি একটাই হতে হবে, সেটা ইসলামিক ভাবে নিয়ে আসতে হবে। ইসলাম যেভাবে রাজনীতি করতে বলেছেন সেইভাবে রাজনীতি করতে হবে। ইসলাম যে রাজনীতিকে নিষেধ করেছেন সেই রাজনীতি মসজিদে কেন, কোনো জায়গায় করা যাবে না। অনেক সময় আমরা তাফসিরে গেলেও বলে, হুজুর মাহফিলে রাজনীতি চলবে না। আমি বলি, ভাই যেই রাজনীতি করা চলবে না, সেই রাজনীতি করা কি আমাদের জন্য জায়েজ? যেই নেতা বলতেছে মাহফিলে রাজনীতি করা যাবে না, তাহলে সেই রাজনীতি করা আমাদের জন্য কি মুরব্বি জায়েজ? কমন সেন্সে চিন্তা করেন তো, যেটা বলা হবে না সেটা করা হবে কেমন করে? এটা তো বিবেককে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায়। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, এটা ওই কথাটা বলছিলাম, আবু বকর এবার দ্বিতীয় ভাবে এইবার স্থান কাল পাত্র হয়ে যায়, তিনি সেটাকে করলেন কি 500 দিরহামটাকে কত দিরহাম করলেন? 1000 দিরহাম করলেন। 1500 আলফা আগে শব্দ আছে, তারপরে আবার খমসামিয়া, খমসামিয়া মানে 500, আগে আছে আলফা, আলফা মানে 1000, তার মানে 500 আগে 1000, তার মানে 1500। তাফসিরের ভাষায়, হাদিসের ভাষায় 1500 বলতে হবে। তাহলে এই জায়গায় নবীজির এখন স্বাভাবিকভাবে নবীজির সাথে একটু বিপরীত মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, নবীজি তো এখানে এই কাজ করেনি, তো অনেক যারা আছে চরমপন্থী তাদেরকে বোঝাচ্ছি, নবীজি তো এই কাজ করেননি, তাহলে এই কাজ করলো কেন?
এটা স্থান কাল পাত্র ভেদে মাসলা ভিন্ন হবে। আবু বকরের প্রয়োজনীয়তা আবু বকর বুঝতে পেরেছে, আবু বকরের কথাটা অনুযায়ী আমল হলেও নবীজির কথাকে ডাইভার্ট করেছে। নবীজির কথা সিস্টেমে আমল নিয়ে আসার পরে তারপরে এইবার আপনার দরকার কোরআন সুন্নাহ যেটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে না, তখন সেটাকে কি করতে হবে? ওই যে বলা আছে, অনেকেই বলে শরীয়তের ভিত্তি মূল ভিত্তি 5টি, কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস। এটাও কিন্তু এক ধরনের মূর্খামি। আমি শুধু তথ্য দিব, আপনার বহুদিন পরে এটা সত্যতা বাছাই করতে পারবেন। বহুদিন পরে আপনি নিজে বলবেন যে না, হুজুরের কথাই ঠিক। বহুত মাসলা মাসাল আছে কোরআনে হাদিসে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, তখন ওই স্পষ্ট মাসলা মাসাইল যারা আমাদের সে বড় বড় ইমাম ছিল, ইমাম আবু হানিফা, শাফি, হাম্বল, মালিকি, বড় বড় যারা ইমাম ছিল, তারা কোরআন খুলে কেউ প্রশ্ন করলে আগে কোরআন খুলতেন, কোরআন খুলে আগে কয়েক পারা সেটা তেলাওয়াত করতেন, কয়েক পারা তেলাওয়াত করে 2 রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়তেন। এরপরে আল্লাহর কাছে বলতে, আল্লাহ প্রশ্ন হলো এইটা, এই কোরআনের এতগুলো আয়াত পড়লাম, চিন্তা ভাবনা ফিকির করলাম, আপনি সমাধান একটা দেন এইবার। এরপরে তারা মাসলা দেয়। আর আজকে আমাদের সমাজে ফতোয়া যেখানে সেখানে ফতোয়া, বিশেষ করে স্টলে বেশি ফতোয়া হয়। কি ভাই আপনাদের এই অঞ্চল হয় না? ইনশাল্লাহ। এইবার ওয়ান আনাসিন ইবনে মালিক উতিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আনাস রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণনা করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট বাহরাইন থেকে মাল এলো। তখন তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে ঢেলে দাও, ফিল মসজিদে, মসজিদে ঢেলে দাও। মসজিদে ঢালা হলো। এবার তাকে যে বেশি দিল, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে বেশি দিল না। শেষে কেন বেশি দিলেন এবার দেখেন, কারণ হলো নবীজি বলতেছেন ফাহা কাজা কাজালাই, কারণ নবীজির সময় যে পরিমাণ মাল আসতো বাহরাইন থেকে, আমি হযরত আবু বকর এর খেলাফত আমলে তার চাইতে ফাঁক ছাড়া অধিক 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 আরো অনেক অনেক বেশি বাহরাইন থেকে মাল এসেছে। তাহলে কি মাসলা দুইটা কি একই সমান সমান হবে? যদি এবার 50 টাকা দান করতেন চান হাদিস এবং কোরআন অনুযায়ী সরাসরি, তাহলে কিন্তু এই জায়গায় হবে না, কারণ এখানে মাল কি বেশি এসেছে। মাল বেশি আসার কারণে এবার ওই মাসলাটা একটু বেশি হয়ে যাবে। সেটাই মূলত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝাতে চাচ্ছেন। এরপরে يرفعه إلي قال لأقل فأرفع أنت على قال لأفعله। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলল, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এবার আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বর্ণনা করতেছেন, হে নবী আমাকে কিছু সাহায্য করো, কিছু দান করো। কে বলতেছে? দান করার কথা এবার হাদিসে পাইলাম। এখানে কোরআনে তো হাজারো আয়াত আছে দান করা। এবার দান করো। কারণ কি? কারণ আমি এবং আমার আকিলের মুক্তির ব্যবস্থা করেছি। একজন ব্যক্তির নাম ছিল আকিল, বললাম না হাদিসে, বললেন আকিল। আকিল নামক এক ব্যক্তি ছিল, তাকে কিন্তু মুক্তিপণ্য দিয়ে তিনি মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কে? আনাস। মুক্তপণ্য করে দেওয়ার পরে আনাসের কাছে অর্থ নাই, টাকা নাই, সম্পদ নাই। এইবার আনাস নবীজির দরবারে চলে গেছে, নবীজি আমাকে কিছু অর্থ সম্পদ দান করুন, কারণ আমি আকিলের মুক্তি দিয়েছি, কিছু টাকার বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছি, এই জন্য আমাকে দান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আসসানাও। তিনি তার কাপড়ে আঞ্জলি ভরে নিতে লাগলেন, অতঃপর ওঠাতে চাইলেন কিন্তু ওঠাতে পারলেন না। সূরা গান সুবহানাল্লাহ। জাবের নিজের চেষ্টা করতেছে কিন্তু পাচ্ছেন না, অর্থ সম্পদ যা আছে তুলতে পারছেন না। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, তাহলে বিমালিহি আলাইহি, যদি আমার নিকট পাহাড়ে সম্পদ আসে, আবার দেখের ওই কথায়, তবে আমি তোমাকে এই পরিমাণ দিব। আবু বকর আমাকে বললেন, তুমি আঞ্জলি ভরে নাও, এবং আমি গুনে দেখলাম তাতে 500 রয়েছে। তখন আমি আমাকে 1000 দিরহাম বাড়িয়ে দিলাম। নিচের অংশতে ওই একই কথায় বর্ণনা করা হচ্ছে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এরপরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেখানে দিরহাম হিসাব করে তাদেরকে দিলেন।
এবং ওই অর্থের ওই মালটা যতক্ষণ পর্যন্ত বন্টন শেষ না হলো তখন ফাকামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গন্তব্যস্থানে দাঁড়িয়েই থাকলেন এবং কি করলেন, ফাদিরহাম সুম্মা মিনহা দিরহামি, যখন সব দিরহামগুলো হিসাব করা হলো, ইসমিল মান কাতালা মাআহিদুল বিগাইরি জুজুম। এই হাদিসটা দুটি হাদিস মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। এই হাদিসের যে মান কাতালা মাআহিদা বিগাইরিহি, এবার হাদিসের শেষাংশে বলা হচ্ছে যে অর্থ সম্পদগুলো বন্টন হচ্ছিল, দেখেন যতক্ষণ বন্টন হচ্ছিল ততক্ষণ নবীজি দাঁড়াইয়াই ছিলেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এটা নিচের হাদিসের কথা আমরা বর্ণনা করতেছি। আগের হাদিসে তো মারা গেল, যেভাবে মারা গেল আবু বকর বন্টন করলেন। আনাস তিনি বর্ণনা করছেন, জাবির এটা আব্দুল্লাহর বক্তব্য গেল। আনাসের বক্তব্য নবীজির কাছে আমি চাইলাম যে আমি আকিল নামক ব্যক্তিকে কি করেছিলাম, মুক্তি করেছিলাম, এই জন্য টাকা দেন। নবীজি বললেন ঠিক আছে নাও, যা লাগে নিয়ে চলে যাও। এখন যা লাগে মানে যা আছে সব আনাস উঠানোর চেষ্টা করতেছে কিন্তু পারতেছে না। তখন আনাসকে নবীজি বলতেছেন যে তুমি আমার কাঁধে উঠা দাও। দেখেন দেখেন সোনার মানুষ কাকে কয়, দেখেন আনাস বলছেন না 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 সম্ভব নয়, আপনি আমার উঠে দেন। এবার আবার চেষ্টা করতেছে, আবার পারতেছে না, আবার চেষ্টা করতেছে। শেষ পর্যন্ত শেষ দিকে এসে যখন মালটা উঠাতে পারছে না তখন সেটাকে কি করা হলো, তখন সে মালটাকে কমায় ফেলা হলো। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মাল কমিয়ে যে পরিমাণ সে উঠাতে পারবে, নিয়ে যেতে পারবে, তাকে সে পরিমাণ দেওয়া হলো। এখান থেকে একটা শিক্ষা, সেটা হলো এই যে আপনার বোঝা আপনাকে যে পরিমাণ দেওয়া হবে সেটা আপনাকে পালন করতে হবে। একজন আলেমের উপর যে পরিমাণ দায়িত্ব আছে সাধারণ মানুষের উপর ওই পরিমাণ দায়িত্ব নাই। আছে একজন আলেম যদি বলে যে না তুমি এই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই হাদিসটা অনুযায়ী প্রত্যেকে আমল করতে হবে, কিন্তু ওই লোকটা পারবে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি না খেয়ে সিয়াম পালন করেছেন, আমরা পারবো না। তাহলে দেখেন হাদিসে থাকলেও অনেক কিছু আমলে আনা যায় না। এই বুখারীর হাদিসের মধ্যেই আপনি পাবেন, অথবা পেয়েও গেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। কি করেছেন? দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। হাদিসটা সহি, সহি হাদিস হলে আমল করা যাবে। এবার সহি হাদিস না হলেও আমল করা যায়, আবার সহি হাদিস থাকেও আমল করা যায় না। বুঝতে পারছি? যে কোনো ব্যাপার মাসলা মাসাইল যখন যাবেন সেটা বুঝবেন যে চরমপন্থী হওয়া যাবে না, নরমপন্থী আমাদেরকে হতে হবে, মধ্যমপন্থী আমাদেরকে হতে হবে। আমার কাছে একটা হাদিস সহি, আরেকজনের কাছে সহি নাও হতে পারে। বলছিলাম বাহরাইন সম্পর্কে কথা বলছিলাম, যেহেতু বাহরাইন নিয়ে কথা আছে, এটা বলার পরে আপনি হাদিসের সময় যাবনি। বাহরাইন এটা মধ্যপ্রাচ্যের একটা আধুনিক সুন্দর একটা দেশ। সুবহানাল্লাহ। যেই দেশের অর্থকে দিরহাম বলা হয়। কি বলা হয়? দিরহাম বলা। ওই বাহরাইনের রাজধানী মানামা, যারা পড়েছে ছাত্ররা, বাহরাইন রাজধানী কি? মানামা। ওই মানামার তে একটা পতাকা আছে, মোটামুটি 2004 সালে একটা জরিপে পাওয়া গেছে। ওই পতাকাটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পতাকা। সুবহানাল্লাহ। কোন দেশের পতাকা? হ্যাঁ, বাহরাইনে। মাল আসতেছে আবু বকরের কাছে কোন দেশ থেকে? কোথায় থেকে সেই কথা পাইলাম? এই দার্স থেকে পাইলাম, বাহরাইন। সেই বাহরাইনের আপডেট কিছু আউট নলেজ কিছু জানার দরকার নাই। সেই বাহরাইনের পতাকা 2004 সালে হিসাব করেছে সবচেয়ে বড়। সেই পতাকাতে 5টা ত্রিভুজ রয়েছে। কতটা ত্রিভুজ? আমি কথাগুলো নেটে সার্চ দিবেন। 5টা ত্রিভুজ আছে। কয়টা? এরকম চক্রা বকরা 5টা। এখন জরিপে তার বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে 5টা এই ত্রিভুজের দ্বারা তারা বুঝিয়েছেন ইসলামের ভিত্তি 5টি। সুবহানাল্লাহ। ইসলামের ভিত্তি 5টি। কি কি? কি কি বলেন? কালেমা,